皆さん、こんにちは。今回、6回のタスクのために、私たちは、殺し屋ですのよの物語を解説させていただきます。私はイダンです。私はFajri Arifianです。私はアウリアです。私はアリフです。私はレイサ・メリアです。私はMuhammad Iqbalです。あるbesochiの朝、林の中の小道を N 氏は一人で散歩していた。彼は大きな会社の経営者だが、週末はいつもこの地でくつろぐことにしているのだ。すがすがしくき、静かなの中での小鳥たちの声。この時、木陰から若い女が現れた。明るい服装に明るい化粧。そしてにこやかに声をかけてきた。こんにちは。N 氏は足を止め、戸惑って聞いた。どなたでしたかな？失礼ですが、思い出せません。無理もありませんわ。初めてお会いするのですから、実はちょっとお願いが。しかし、あなたはどなたのですか？それを申し上げると、お驚きになるでしょうけど、いや、めったなことでは驚きませんよ。殺し屋ですのよ。女は簡潔に答えた。しかし、見たところ、虫も殺せそうにない。N 氏は笑いながら。まさか、冗談でしたら何もわざわざこんな場所でお待ちしませんわ。女は真面目な口調と表情だった。それに気がつくと N 氏は不意に寒気のようなものを感じ、青ざめながら口走った。さてはあいつの仕業だな。だがこんな卑劣な手段に訴えるとは思わなかった。待ってくれ。頼む、殺さないでくれ。愛願を繰り返すと女はこう言った。誤解なさないでいただきたいわ。殺しに来たのではございませんのよ。はて、どういうことだ？殺し屋が私を待ち伏せていた。しかし、殺すのが目的ではないという。殺し屋なら殺すのが商売のはずだ。そう早がてなさなっては困りますわ。注文をいただきに伺う場合だってありますものよ。今はそれですの。どうかしら。ご用命いただけないかしら。事情がいくらか飲み込めて N 氏はほっとした。そうだったのか。すっかり驚いてしまった。しかし今のところ言わない。お隠しになることはありませんわ。さてはあいつかとおっしゃいました。あいつとは持参業の社長のことでございましょう。ああ、持参業にとって我が社は最大の商売敵だ。競争に勝つには非常手段を取りたくもなるだろう。と考えたわけだ。ということは、我が社にとっても、持参業は最大の商売敵。ここでの話が正直なところ、私としても、彼が死んでくればいいと思わないでもない。女は目を引かせて身を乗り出した。その仕事をやってあげましょうか。
それは耳寄りな話だが、お引き受けしたからには、手抜かり一つなく、完全にやり遂げてご覧に入れますわ。主は女を眺め直した。だが、そんな仕事がやれそうには見えない。また、冷酷な子分を配下に揃えていそうにも見えない。彼はしばらく考えてから言った。せっかくだが、お断りしよう。あなたを全面的に信用しようにも、それだけの根拠がないではないか。万一、やり損なって捕まり、私が依頼したということが表沙汰になったら、私までが破滅だ。そんな危険を冒してまで彼を殺す気はない。ごもっともですわ。だけど、小説やテレビだけの知識で殺し屋を想像もなさらないように、銃や毒薬を使ったり、自動車事故を装うといったありふれた発覚しやすい方法を使うのではありませんもの。というと、どんな殺し方をするのだ。決して不信を抱かれない病死をさせるのですから。主は顔をしかめ、苦笑いをした。冗談じゃない。そんな方法などありえない。第一、どうやって病気にさせるのだ。呪い殺すとでもしておきましょうか。ますますひどい。失礼だが、初期なのですか。病気で見てもらったらいかがです。からかうような主の視線感じないかのように、女は話を進めた。呪い殺しという言葉古いのでしたら、こう言い換えても結構ですわ。巧妙な手段で相手の周囲のストレスを高め、心臓を衰弱させて死に至らしめる。現代の医学の定説によりますと、ステルスとは、今度は急に難しい話になった。要するに彼を自然死させるというのだな。しかし、まだどうも信用しかねる。そううまくいくとは。NC は腕を組み、首をかしげた。女はその内心を察してか、うまい話を持ちかけ、お金だけ受け取ってそのまま、こんな点をご心配なのでしょうね。だけどご安心いただきたいわ。住んでからの成功報酬で結構ですの。手付金などいりませんわ。しかし、期限もお約束いたしますわ。3ヶ月以内と申し上げたいところなんですけど、余裕をとって6ヶ月待っていただけば確実にやり遂げて差し上げます。嫌に自信があるのだな。しかし、こんな時にはどうするのです。成功はした。それなのに私が報酬を払わない。困るでしょ。きっとお支払いくださいますわ。私の手腕をご覧になれば。そういうものかな。それなら、まあやってみてくれ。成功すればお礼は払う。成功しなくてももともとだ。たとえやり損なって発覚しても、私が巻き添えになるような証拠も残らないようだ。NC は慎重に考えながら、ついにうなずいた。では楽しみにお待ちになってください。女は急ぎ足で帰っていった。それを見送りながら、
NC は半信半疑でつぶやいた。妙な人間もいるものだな。本当にそんなことができるのだろうか。テスト的な詩だから別に損もしなかったが。しかし、そんなことも忘れ、4ヶ月ばかり経った時、NC はニュースで接した。問題の次産業の社長が病院での手と手の甲斐もなく、心臓疾患で死んだのだ。そして、警察が不審を持って調べ始めたという動きもなく、無事に掃除も終わった。その数日後、NC が別荘での朝の散歩していると、林の道でまたいつかの女が待っていた。今度は NC の方が先に声をかけた。こんなに素晴らしいスワンとは思わなかった。おかげで我が社も持産業あとできそうだ。しかし、まだ信じられないほどだ。お約束した通りでしょ。では、報酬をお願いしますわ。もし払いたくないと断ったら、こっちが対象にされるかもしれない。わかっている。払うよ。ありがとうございます。女は金を受け取り、NC と別れた。そして町へ彼女は後をつけられないようにとだけ注意した。素性が分かっては困るのだ。家へ帰り、服装も髪型も化粧もすっかりと地味なものに変える。それから出勤し、仕事のための白衣に着替えれば立派な看護婦だ。事実、医者たちの信用も厚い。だから彼女の大抵の質問に医師は答えてくれる。先生、今帰られた方ですけど、病状はどうなんですの？よくない。正直なところ5ヶ月かな。長くても6ヶ月はもたないだろう。しかし、こんなことは決して本人や家族の者に言うなよ。ショックを与えることになる。もちろん、分かっておりますわ。彼女だって本人や家族に告げるつもりはない。もっとも、カルテで住所を調べ、職業を調べ、その人に恨みを持っている人や商売が多には。Pagi hari di sebuah wilayah villa, Tuan N sedang berjalan sendirian di jalan setapak di tengah hutan. Dia adalah seorang manajer perusahaan besar, tetapi setiap akhir pekan ia memutuskan untuk bersantai di tempat ini. Udara yang menyegarkan dan suara burung-burung kecil di tengah kesunyian. Saat itu, seorang perempuan muncul dari balik pohon. Pakaiannya berwarna cerah, dan riasan juga berwarna cerah. Setelah itu, dia memanggil sambil tersenyum. Selamat siang. Tuan N berhenti dan kebingungan. Maaf, Anda siapa ya? Saya tidak ingat. Bukan hal aneh, karena ini pertama kalinya kita bertemu. Sebenarnya, saya memiliki permintaan. Tetapi, Anda siapa ya? Jika saya beritahu, pasti Anda akan terkejut. Tidak, saya tidak akan terkejut jika dengan hal yang biasa. Saya pembunuh profesional loh. Perempuan itu menjawabnya dengan santai. Namun dari yang terlihat, ia bahkan tidak bisa membunuh seekor serangga. Tuan N pun sambil tertawa. Mana mungkin? Jika saya bergurau, tidak mungkin saya repot-repot menunggu di depan seperti ini. Perempuan itu berekspresi dan bernada serius. Begitu menyadarinya, Tuan N tiba-tiba merinding dan meracau seraya memucat. Jadi ini perbuatan dia kan? Tapi saya tidak menyangka dia akan menggunakan cara licik seperti ini. Tunggu dulu. Tolong jangan bunuh saya. Berulang kali ia memohon, lalu perempuan itu berkata, tolong jangan salah paham, saya tidak datang untuk membunuh. Jadi apa maksudnya? Pembunuh sudah menyergap saya, tapi Anda berkata tidak bertujuan untuk membunuh saya.
Kalau Anda pembunuh profesional, bisnis Anda harusnya membunuh. Saya kesulitan jika Anda cepat mengambil keputusan seperti itu. Padahal ada saatnya saya datang untuk mendapat pekerjaan. Dan sekarang itu adalah tujuan saya. Bagaimana apa saya bisa mendapat pekerjaan? Tuan N yang dapat menangkap sebagian keadaan ini pun merasa lega. Begitukah? Saya benar-benar terkejut. Tapi, untuk sekarang ini saya tidak ada keperluan mengenai hal itu. Tidak perlu Anda sembunyikan, tadi Anda berkata dia. Dia yang Anda maksud adalah direktur perusahaan G, bukan? Benar. Bagi perusahaan J, perusahaan kami merupakan rival terbesar perdagangan mereka. Saya jadi terpikir, jika ingin menang di kompetisi ini, pasti membuatnya ingin menggunakan cara tidak biasa. Begitu pula bagi perusahaan kami. Perusahaan J merupakan rival terbesar perdagangan kami. Dalam pembicaraan ini saja, sebenarnya saya juga bukan tidak terpikirkan kalau dia lebih baik mati saja. Mata perempuan itu bersinar dan ia mendekati dirinya kepada Tuan N. Pekerjaan itu, maukah membiarkan saya mengerjakannya untuk Anda? Cerita yang menarik, tapi Karena saya sudah menerima pekerjaan ini, tentu saja akan saya kerjakan dengan sempurna, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Tuan N menatap kembali perempuan itu. Namun, ia tidak terlihat dapat mengerjakan pekerjaan seperti itu. Lalu, ia juga tidak terlihat memiliki anak buah yang berdarah dingin. Tuan N berpikir sesaat lalu berkata, "Maaf, tapi saya akan menolak. Tidak ada alasan bagi saya mempercayaimu sepenuhnya. Jika seandainya Anda tidak berhasil dan tertangkap, dan ketahuan bahwa saya yang memberi pekerjaan itu, habislah saya. Saya tidak punya niatan untuk membunuhnya, sampai harus membahayakan diri sendiri." Benar sekali, tetapi mohon, jangan bayangkan pembunuh hanya dengan pengetahuan dari novel dan televisi saja. Saya tidak menggunakan cara yang mudah dideteksi seperti menggunakan pistol, racun, ataupun kecelakaan mobil. Lalu, cara membunuh seperti apa yang kau lakukan? Pastinya tidak akan terlihat mencurigakan, karena akan saya buat meregang nyawa karena penyakit. Tuan N mengerutkan dahi dan tertawa pahit. Jangan bercanda. Cara seperti itu tidak mungkin. Lagi pula, bagaimana caranya Anda membuatnya jatuh sakit? Bisa saya katakan, saya membunuhnya dengan kutukan. Itu lebih buruk. Maaf, apakah sudah gila? Bagaimana jika Anda memeriksakan diri Anda? Seperti tidak merasakan pandangan meremehkan Tuan N, perempuan itu melanjutkan pembicaraannya. Jika kata membunuh dengan kutukan sudah ketinggalan zaman, tidak masalah jika mengubahnya seperti ini. Dengan cara cerdik, meningkatkan tingkat stres di dekat orang tersebut hingga jantungnya melemah dan ia meregang nyawa. Menurut penjelasan medis modern, stres itu adalah Kali ini tiba-tiba menjadi pembicaraan yang sulit. Singkatnya, membuatnya meregang nyawa secara alami, kan? Tetapi saya masih tidak bisa mempercayainya. Apa mungkin bisa selancar itu? Tuan N melipat tangannya dan memiringkan kepalanya. Perempuan itu pun menerka apa yang dipikirkannya. Mengajukan cerita menarik, kemudian hanya terima uang dan pergi begitu saja. Anda mungkin khawatir mengenai hal ini. Tapi jangan khawatir, dibayar setelah selesai pun tidak masalah. Saya tidak butuh uang muka. Tetapi saya juga akan menjanjikan tenggat waktunya. Sebenarnya saya ingin menyelesaikan dalam waktu 3 bulan, tetapi dengan sedikit waktu luang. Jika Anda bisa menunggu selama 6 bulan, saya yakin dapat menyelesaikannya. Anda terlalu percaya diri, tetapi bagaimana jika seperti ini? Anda berhasil melakukannya, tapi saya tidak membayar biayanya. Akan jadi masalah, bukan? Pasti akan Anda bayar jika Anda melihat kemampuan saya. Apa memang begitu? Kalau begitu, ya cobalah. Kalau berhasil akan saya bayar. Jika tidak berhasil, ya begitu saja. Jika gagal dan terdeteksi pun sepertinya tidak ada bukti yang tertinggal hingga saya menjadi terlibat.
Tuan N sembari berpikir dengan hati-hati akhirnya mengangguk. Baiklah kalau begitu tolong nantikan. Perempuan itu pun bergegas pulang. Kemudian sambil memperhatikannya, Tuan N bergumam dengan setengah percaya. Ternyata ada juga ya orang yang aneh. Apa benar dia dapat melakukan hal itu? Karena tidak ada uang muka, tidak akan rugi juga sih. Namun, sampai ia melupakan hal tersebut, saat 4 bulan berlalu, Tuan N mendapatkan berita. Topiknya adalah direktur perusahaan G yang bersangkutan meninggal karena penyakit jantung tanpa dapat perawatan medis di rumah sakit. Lalu, tidak ada pergerakan dari polisi yang memulai penyelidikan karena merasa ada yang janggal. Dan pemakaman pun berakhir dengan lancar. Kemudian hari berikutnya, ketika Tuan N berjalan-jalan pagi di villa, kembali lagi di jalan setapak dalam hutan, ada seorang wanita yang sedang menunggu. Kali ini, Tuan N yang menyapanya terlebih dahulu. Saya tidak menyangka kemampuan Anda luar biasa. Dengan begini, perusahaan kami pun akan dapat menang melawan perusahaan G. Tapi saya masih tidak bisa percaya. Seperti yang saya dijanjikan, bukan? Kalau begitu, tolong bayarannya. Jika saya menolak membayarnya, mungkin saya akan menjadi target selanjutnya. Baiklah, akan saya bayar. Terima kasih banyak. Setelah perempuan itu menerima uangnya, ia pun berpisah dengan Tuan N, lalu menuju ke kota. Ia berhati-hati agar tidak diikuti. Jika sampai identitas aslinya diketahui, bisa menjadi masalah. Sesampainya di rumah, dia mengganti pakaian, gaya rambut dari riasannya menjadi polos sama sekali. Lalu pergi bekerja dengan menggunakan baju putih. Ia menjadi seorang perawat. Faktanya, ia memiliki kepercayaan tinggi dari para dokter. Jadi, kebanyakan dari pertanyaannya akan dijawab oleh dokter. Dokter, orang yang baru saja pulang tadi, bagaimana kondisi medisnya? Tidak baik, sejujurnya sampai 5 bulan. Paling lama hanya sampai 6 bulan. Namun, jangan katakan ini kepada orang itu ataupun keluarganya. Mereka bisa menjadi syok. Tentu saja, saya mengerti. Dia pun tidak berniat untuk memberitahu kepada orang itu ataupun keluarganya. Namun ia menyelidiki alamat, pekerjaan, dan orang yang memiliki dendam atau rival perusahaan orang itu di rekam medisnya. Inti dari cerita ini adalah Tuan N yang bertemu dengan seorang wanita yang mengaku adalah pembunuh profesional saat ia sedang berlibur. Wanita itu datang untuk menawarkan penawaran menarik pada Tuan N, yaitu membunuh rival bisnisnya. Dengan setengah percaya, Tuan N pun menerima tawaran itu. Di luar dugaannya, apa yang dijanjikan si wanita itu benar adanya, dan Tuan N pun membayar wanita tersebut yang telah disepakati sebelumnya. Sebenarnya, Tuan N sudah ditipu oleh si wanita tersebut. Wanita itu hanyalah seorang perawat terpercaya di suatu rumah sakit. Jika ia menemukan pasien yang tengah mendekati ajalnya, ia akan memanfaatkan keadaan itu untuk mendapatkan uang tambahan dari musuh si pasien dengan berpura-pura sebagai pembunuh profesional yang akan membunuh si pasien, yang padahal meregang nyawa tanpa campur tangan si wanita. Pesan dari cerita ini adalah jangan mudah percaya pada orang lain, dan juga jangan mudah terhasut dengan hasrat buruk pada diri sendiri, seperti ingin membunuh. Karenanya kita dapat mudah tertipu dengan kata-kata manis seseorang yang ingin memanfaatkan keadaan kita. Pada cerita ini kami mendapatkan banyak idiom. Yang pertama adalah kuchi hashita, meracau. Maksud arti meracau adalah berucap yang tidak jelas karena terlalu panik. Ini mengacu kepada Tuan N yang panik karena ia kira ia akan dibunuh saat itu juga. Chitai ga ikuraka nomi komete, menangkap atau memahami situasi. Ini mengacu pada Tuan N yang baru saja memahami situasi bahwa ia tidak akan dibunuh oleh perempuan pembunuh tersebut. Mimiori hanashi, cerita untung untuk didengar. Maksud dari cerita untung untuk didengar adalah jika kita mendengar kabar ini, kita akan mendapatkan keuntungan. Ini mengacu pada Tuan N yang mendengar
Jika direktur perusahaan G mati, ia bebas dari rivalnya. Tenokari Hitsunaku, tanpa kesalahan sedikit pun. Ini mengacu pada Tuan N memperingati perempuan ini agar tidak meninggalkan bukti satupun apalagi yang mengaitkan dengan Tuan N. Mangaichi, kalaupun semisalkan terjadi. Ini mengacu pada Tuan N yang memikirkan akibat apa yang akan ditimbulkan setelah peristiwa tersebut terjadi. Daiichi, terlebih lagi. Umai Hanashi, cerita yang bisa didengar tapi ujung-ujungnya ditipu juga. Ini mengacu pada Tuan N, takut ditipu karena jika perempuan itu hanya mengambil uangnya saja dan tidak menjalankan misi pembunuhannya. Moto-motoda, keadaan yang seharusnya. Hangsing Hanggi, percaya tidak percaya. Maksud dari percaya tidak percaya adalah keadaan di saat orang bingung mau percaya akan suatu hal atau tidak percaya. Ini mengacu pada Tuan N yang bingung karena baru saja menyepakati rencanaan pembunuhan rivalnya. Song Monai, tidak dirugikan. Ini mengacu kepada Tuan N yang tidak dirugikan karena ia tidak perlu membayar uang muka kepada perempuan tersebut. Pada cerita ini banyak sekali Senmon kotoba yang kami temukan, yaitu adalah kanketsu, singkat, kucho, nada bicara, fui, tidak terduga, aigang, memohon, hayagaten, terburu-buru membuat kesimpulan, yome, permintaan, kyoso, kompetisi, reikoku, berdarah dingin, haika, bawahan, kongkyo, dasar, hametsu, hancur, hakkaku, dideteksi, fushing, mencurigakan, byoshi, meninggal karena penyakit, komyo, cerdik, shui, sekitar, shijaku, melemah, Teisetsu, teori, naishin, dalam hati, saste, menebak, tetsukeking, uang muka, shinzo shikang, penyakit jantung, sujo, identitas asli, byojo, kondisi pasien, shuang, kemampuan. Hai, ijou desu. Mite kurete arigatou gozaimashita.